عید پر بھی غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، 24 گھنٹوں کے دوران 89 افراد شہید، 45 زخمی ہو گئے۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک 33,634 افراد شہید اور 76,214 فلسطینی زخمی ہوئے۔ غذائی قلت سے بچوں سمیت 28 افراد شہید ہو چکے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک طبی عملے کے 489 افراد شہید جبکہ 600 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے اب تک 155 اسپتالوں اور طبی اداروں کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کیا۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 126 ایمبولینسز تباہ ہوئیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر اگلے 1 سے 2 روز میں جوابی حملہ ہو سکتا ہے، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل میں موجود اپنے شہریوں کی نقل و حرکت محدود کر دی۔ روس کی بھی اپنے شہریوں کو اسرائیل، لبنان اور ملحقہ علاقوں کا سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ اسرائیل فلسطین تنازع کی وجہ سے دنیا بھر میں نفرتیں پھیل رہی ہیں، جو تشویش کی بات ہے اور امریکہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ کسی کے مفاد میں نہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ، کہا یہودی دشمنی اور مسلم مخالفت میں امریکہ سمیت دنیا بھر میں اضافہ دیکھا ہے اور امریکہ اس کے بارے میں فکر مند ہے۔ امریکہ اس تنازع کو جلد از جلد ختم کرنے اور ایک پائیدار حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں، یہودیوں اور مسیحیوں، اسرائیلیوں اور خطے کے دیگر ممالک کے مفاد میں ہے۔ یہ اسرائیل کی سلامتی کے مفاد میں ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے ساتھ مفاہمت کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرے۔ بظاہر اسرائیل فلسطین تنازع کا 2 ریاستی حل مشکل ہے، مگر آخر کار یہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے اور اسی لیے ہم اس کی کوشش جاری رکھیں گے۔ طاقتور مغربی موسمی لہر بلوچستان کے شمال سے داخل ہو گئی۔ چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، خانوزئی، مسلم باغ، زیارت، سنجاوی میں غیر معمولی طوفانی ہوائیں چلنے لگیں۔ آندھی اور طوفانی ہواؤں کے باعث کوئٹہ چمن شاہراہ پر ٹریفک متاثر۔ چمن، زیارت، کوشک ٹاپ، شیلا باغ میں تیز بارش جاری۔ پی ٹی ایم اے کا کہنا ہے کہ غیر معمولی موسلادھار بارش اور ژالہ باری سے سیلابی صورتحال کا امکان ہے۔ پارا چنار شہر اور ملحقہ علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برفباری، کوئٹہ اور گردنواں میں بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی، جھکڑ چلنے اور بارش کا امکان ہے۔ چند مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان۔ اہل کراچی عید پر بھی محفوظ نہیں۔ گلشن اقبال چورنگی کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، تراب زیدی نامی شخص جاں بحق، واقعے کا مقدمہ درج، مقدمے میں قتل اور ڈکیتی کی دفعات شامل۔ مقتول تراب زیدی کو گزشتہ رات اے ٹی ایم سے نکلتے ہوئے ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیا گیا۔ شاہ لطیف ٹاؤن، ناظم آباد اور کورنگی میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 4 افراد زخمی۔ ڈیفنس فیز 8 میں ریٹائرڈ ایس ایس پی کے گھر چوری۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمان 30 تولہ سونا، 44 لاکھ روپے اور دیگر سامان لے گئے۔ شہر کے مختلف علاقوں سے 4 ملزمان گرفتار۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم پر قابو پولیس کے لیے بڑا چیلنج بن گیا۔ رمضان المبارک میں ڈکیتی مزاحمت پر 19 افراد قتل اور 55 سے زائد زخمی ہوئے۔ پولیس حکام کے مطابق سال 2024 میں ڈکیتی مزاحمت پر 60 افراد مزاحمت پر قتل کیے گئے جبکہ 200 سے زائد زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق رواں سال اب تک کراچی میں ڈاکوؤں سے 425 مقابلے ہوئے جن میں 55 ڈاکو مارے گئے، 439 زخمی ہوئے۔ کندکوٹ میں کچے کے علاقے میں پولیس اور رینجرز کا آپریشن۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کچے کے داخلی اور خارجی راستے سیل کر دیے گئے۔ فورسز اور ڈاکوؤں کے مابین فائرنگ کا تبادلہ جاری، 2 ڈاکو زخمی ہو گئے۔ ڈاکوؤں کے کئی ٹھکانوں کو گرا دیا گیا۔ 8 مغوی اب بھی ڈاکوؤں کے قبضے میں۔ گڈ پارک اور چارسدہ کے مقام پر دریائے سندھ میں ڈوبنے والے افراد کی تلاش جاری۔ ریسکیو 1122 کی غوطہ خور ٹیمز کا نوشیرہ اور چارسدہ میں سرچ آپریشن۔ گڈ میں 1 اور چارسدہ میں گزشتہ روز 3 افراد ڈوب گئے تھے۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے خوشخبری، اپریل کا بجلی کا بل کم آئے گا۔ گزشتہ ماہ کی نسبت رواں ماہ بجلی کے بلز میں 3 روپے 82 پیسے فی یونٹ کمی ہوگی۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری کا کہنا ہے کہ یہ مجموعی کمی ڈالر کے لحاظ سے سہ ماہی اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے ہوئی۔
महंगाई अगले साल कम होगी, रवा माली साल 25 लेकिन अगले माली साल 15% हो जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए अच्छी पेशगोई कर दी। वफाकी वजीर इक़्तिसादी उमूर चीमा की तरफ से एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट का खैर मकदम का ADB आउटलुक रिपोर्ट हुकूमत की दुरुस्त इक़्तिसादी पॉलिसी की तौसीक है। लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतें कम ना हो सकी। भिंडी 500, करेला 500, गोभी 150, टमाटर 220 रुपए किलो में फरोख्त, आलू 70, शिमला मिर्च 300, प्याज 240 रुपए तक जा पहुंची। ईद की छुट्टियों की वजह से सरकारी रेट लिस्ट जारी नहीं की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा के लिए ईद गिफ्ट। सूबे भर के तलबा और तालिबात के लिए चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के 20,000 बाइक्स की फरामी के प्रोजेक्ट का आगाज। तलबा को आसान अक़सात पर बाइक्स की फरामी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। तलबा को बिला सूद बाइक्स के लिए हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। पहले मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर में ई बाइक्स दी जाएंगी। मीठी ईद की छुट्टी का आखिरी दिन। ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए बच्चे पार्क्स पहुंच गए। रावलपिंडी में बच्चों ने जमा की हुई ईदी उड़ाने के लिए जॉयलैंड का रुख कर लिया। हैदराबाद में बच्चे रानी बाग पहुंच गए। किसी ने बोटिंग की तो कुछ ने डोजिंग का के मज़े लिए। किसी को ट्रेन की सवारी पसंद आई तो कोई मुख्तलिफ किस्म की राइड्स लेने में मसरूफ़। वालिदैन का कहना है कि बच्चों को ईद के दिनों पर तफरीह मकामात पर ना लाएं तो बच्चों की ईद मुकम्मल नहीं होती। बच्चे कहते हैं कि जब तक जेब में ईदी बची है तब तक इंजॉय करते रहेंगे। ईद की खुशियां मनाने गवादर के शहरियों ने तफरीह मकाम को बातेल का रुख कर लिया। शहरियों ने खाने पीने के साथ साथ रिवायती रक्स से भी खूब महसूस हुए। अटक खुर्द के मकाम पर दरिया सिंध के किनारे सयाहों ने डेरे डाल लिए। 2 दरियाओं के संगम पर मेले का समा। गवर्नर हाउस पेशावर को ईद के तीसरे रोज फैमिलीज के लिए खोल दिया गया। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद गवर्नर हाउस पहुंच गई। गवर्नर हाउस में खाने पीने के स्टॉल्स और बच्चों के लिए झूले लगाए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइली हमले पर ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत किया। सदर जरदारी का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी का दोनों ममालिक को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मालूमात का तबादला बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कुवैत के वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी। कुवैती वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के साथ ताउन के मज़ीद फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक कुवैत इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के माबैन भाईचारे और फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जारी इसराइली जुल्म के खात्मे की दुआ। कराची के सफारी पार्क में झूले से गिरकर बच्चा जख्मी हो गया। हालत तशवीशनाक। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि रोलर कोस्टर के दूसरे राउंड में बच्चा झूले से गिरा। डायरेक्टर सफारी पार्क अमजद जैदी कहते हैं कि राइड के दौरान बच्चा सेफ्टी बेल्ट लगाए बगैर खड़ा था। लोगों ने बच्चे को मना किया लेकिन उसने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाई। पुलिस का कहना है कि बच्चे ने SOPs फॉलो नहीं किए। वाक़े की तफ्तीश जारी है। लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट अदालत ने 10 साला बच्चे से मुबैना बदफेली के मुकदमे में नामजद मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीक कर दी। बच्चे से मुबैना ज़्यादती का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया था। मुकदमे के मतन में कहा गया था कि बेटे ने बताया कि कारी ने कब्रिस्तान ले जाकर उसके साथ बदफेली की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का मुस्तहिकीन में ईद पैकेज तकसीम करने की तस्वीर शाया करने पर शदीद बरहमी का इजहार। मुतल्लिका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब कर ली। कहा यह अमल हुकूमती और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। ऐसा करने से पैकेज हासिल करने वाले मुस्तहिकीन की इज्जत नफ्स मजरूह हुई। और रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत भारतीय गाने के मद्दार निकले। एक इंटरव्यू में मेज़बान की फरमाइश पर भूल में आ गए। गाना गुनगुनाया और खूब गुनगुनाया। साथ ही बताया कि बच्चे तो उनका गाना सुन लेते हैं लेकिन बेगम नहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।